नमस्कार बंधुगण। आमे शुणुछि उपन्यास लज्जा, लेखिका तस्लिमा नासरिन, अनुवाद श्रीमती नंदिनी शतपथी। किरणमयी पचारिले घरटार कौन हेब, घरर कौन हेब जानेनी, आगे निजर प्राण तो बंचाओ। छोटे छोटे असुस्थ शरीर रे सुधामय सहर छाड़िले। रक्तरे भासी जाउथिला तांकर लुंगी। देशर मायारे पड़ी शरणार्थी होई से भारत जाई नाहंती। युद्ध को जीवार दिन ही तांको मारी छोटा करी दियागला। फूलपुर आसी छोटा पादरे फयजुलर घरे असुस्थ होई पड़ी रहिले। निज पाद को निजे प्लास्टर करी शोईथिले अनेक दिन। किरणमयींक नाम हैला फातेमा आक्तर, सुधामयींक नाम अब्दुल सालाम, सुरंजन ओ मायार नाम भी बदली जाई हैला साबेर आउ फारिया। 6 मासर पिला मायार नाम भी बदली गला। भारत विभाजन परे अनेक हिंदू देश त्याग करिछंती। सांप्रदायिक भित्तिरे भारत पाकिस्तान भाग होगा परी संख्यालघुमानंक पई सीमांत खोला थिला। से समय अनेक हिंदू विशेषतः उच्चवित्त मध्यवित्त शिक्षित श्रेणी भारत को चलीगले। 1981 साल लोकगणना अनुजाई देश में हिंदू धर्मावलंबी लोकों संख्या 1,05,70,000 अर्थात मोट जनसंख्यार 12.1%। गत 8 वर्ष भितर यही संख्या बढ़ी निश्चय 1.5 कोटी होइथिबो। यह सरकारी गणना। सुधामयंकर मने हुए लोकगणना रे भी वैषम्य देखाइबाकु हुए। हिंदू धर्मावलंबींक प्रकृत संख्या सरकारी हिसाब अपेक्षा अनेक बेसी, 2 कोटी भली। मोट जनसंख्यार 20% हिंदू ए देश रे अछंती। किंतु एक कथा सत्य जे ए देश रे हिंदू संख्या दिन को दिन कमी जाउछि। 1901 साल रे पूर्व बंगरी हिंदू थिले 33.1%। 1911 साल रे ई संख्या कमी जाई हैला 31.5%। 1921 साल रे 30.5%। 1931 साल रे 29.4%। 1941 रे 28%। 41 वर्ष रे भारत विभाग आगरू हिंदू संख्या ह्रास पाई जाइथिला 5%। किंतु देश विभाग परी 10 वर्ष भितरे 28% हिंदू कमी 22% रे पहुंची। 40 वर्ष भितरे जहा ह्रास होई नथिला 10 वर्ष रे ताठारु बेसी ह्रास हैला। पाकिस्तान अमलरू हिंदू माने धीरे धीरे चलीगले भारत को। 1961 साल हिसाब रे हिंदू मानकर संख्या 18.5 रे पहुंचिला। 1974 साल हिसाब रे होईगला 13.5। देश विभाग पूर्व भली देश स्वाधीन हेबा परे हिंदूंक संख्या ह्रास पाइबाटा अनेक कमी जाइथिला। 1974 साल रे हिंदू जनसंख्यार हार 13.5। 1981 साल रे जदि 12 हुए ताहले निश्चय कहिबाकु हेबो जे संख्यालघु माने आग अपेक्षा कम संख्यारे घर द्वार छाड़ी पळौछंती। किंतु केते वर्ष पर्यंत ही संख्या कम? 83, 84, 85, 89, 90। 90 परे कौन देश रे हिंदू संख्या ह्रास पाइबनी? 90 परे सुधामय एही खणी प्राय वृद्ध। से सुरंजन कथार मूल्य देवा पाई यथासाध्य चेष्टा करती। सुरंजन आज चाहूची सेमानंकु घरु नहीं जाई अन्य केउठी लुचेई रखिबाकू। 71 रे सुधामयंकर ब्राह्मपल्ली घरे जिनिसपत्र आउ किछि अवशिष्ट नथिला। डिसेम्बर शेषरे फूलपुरु फेरिआसी सुधामय देखिले घरर कबाट खोला थिला। घर भितरे पारा माने बसा बांधिचंती। गोटे दीटा बुला कुकुर कुंडली पकाई शोईचंती। धूली छड़ा घरे आउ किछि नाही, खाली इटा खोली नेई पारि नाहंती। सेथिपाई घरटारे सेतिकी मात्र रही जाइछि। तेबे भी नुआ देशरे नुआ करी बंची रहिबा आशारे सुधामय पुणी घर द्वार परिष्कार कहिले किरणमयी तुमे मन खराब कर नाही। नुआ देश तो भंगा भंगी लुटपाट कुआड़े केते होइछि देख। समस्ते नुआ करी सबू गढ़ी नउछंती। प्रथमे प्रथमे कष्ट हेबो, परे देखिबो सबू ठीक हेइजिबो। किरणमयी प्रतिवेशी मानकर तुलना देले। काई सेमानक घर तो लुट हेइनी, बाछि बाछि आमर घर काहींकी? शौकत साहेब, दबीर साहेब हेरिका तो सहर छाड़ी कुआड़े जाई नाहंती।
ଆମ କବାଟରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଶିଛନ୍ତି। ସୁଧାମୟ କହିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହର କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଫେରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମପଲ୍ଲୀ ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଶୌକତ ହୁସେନ। ସେ ଯେମିତି ଟିକିଏ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମନେ ହେଲେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା, ଅଥଚ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ ସୁଧାମୟ ହେରିକା ଦିନେ ଫେରିଆସିବେ? 1975 ସାଲରେ ବ୍ରାହ୍ମପଲ୍ଲୀର ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଢାକାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସୁଧାମୟ ନୂଆ କରି ସଂସାର ପାତିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘର ବି ଛିନଛତ୍ର ହୋଇଛି, ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ପୋଡ଼ିଛି। 90ର ଅକ୍ଟୋବର 30, 31ରେ କି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା ଦେଶଟାରେ। ସେଇ ଦୁଇଟା ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ସୁଧାମୟ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ? ହଁ, ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତେବେ ଆପାତତଃ ସୁରଞ୍ଜନର ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା। ସୁରଞ୍ଜନ ଏଇ ଦୁର୍ଯୋଗ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ହେଲେ ନେଇପାରେ। ଘର ଲୁଟ୍ ହେଲେ ହଉ, କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଘରେ? 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସବୁ ତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆହୋଇଛି। ସମ୍ପଦଶାଳୀ ସୁକୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପଦ ବୋଲି ରହିଛି ପୁଅ ସୁଧାମୟ ଦତ୍ତର ଜୀବନ ଏବଂ ସୁଧାମୟଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷା କରିବା ସୁଧାମୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନି। 1962ର ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, 64ର ସାମରିକ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, 66ର 6 ଦଫା ଆନ୍ଦୋଳନ, 68ର ଅଗରତାଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, 69ର ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର 11 ଦଫା ଆନ୍ଦୋଳନ, 70ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 71ର ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ ଏ କଥାଟି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ 2 ଜାତିଭିତ୍ତିକ କାରଣରୁ ଦେଶ ବିଭାଜନ କରିବାଟା ଥିଲା ଏକ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ମତରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ସ ଅନ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫିନିଟି କ୍ୟାନ୍ ୟୁନାଇଟ୍ ଏରିଆଜ୍ which are geographically, economically, linguistically and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistic, economic and political frontiers. History has however proved that after the first few decades, or at the most after the first century, Islam was not able to unite all the Muslim countries on the basis of Islam alone. ଜିନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ 2 ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଗ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜିନ୍ନା କହିଥିଲେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ପଞ୍ଜାବୀ ଅର୍ ଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ବିଫୋର୍ ହି ଇଜ୍ ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ ମୁସଲିମ୍। ଦେ ସେୟାର ଏ କମନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି। ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଦେମ୍। ୟୁ ୱିଲ୍ କଜ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ବ୍ଲଡସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରବୁଲ୍। 1947ରୁ 1971 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ଦେଖିଛି ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ବ୍ଲଡସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରବୁଲ୍, ଯାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣତି ହେଲା 71ର ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ। 30 ଲକ୍ଷ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ରକ୍ତର ବିନିମୟରେ ଅର୍ଜିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକଥାଟି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଧର୍ମ କେବେ ବି ଜାତିସତ୍ତାର ଭିତ୍ତି ନୁହଁ। ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ହିଁ ଜାତି ଗଠନର ଭିତ୍ତି। ପଞ୍ଜାବୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହ ବଙ୍ଗାଳୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକ ଜାତିତ୍ୱ ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ 2 ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରଣା ଭାଙ୍ଗି ଏ ଦେଶର ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହ আপোଷ କରିନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବାଂଲାଦେଶରେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଦେଶର ଫ୍ରେମ୍ରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର 8ମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମ। ଯେଉଁ ମୌଳବାଦୀ ଦଳଟି 71ରେ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଗାତ ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ସଦର୍ପର ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ 90ର ଅକ୍ଟୋବରର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଘରବାଡ଼ି ଲୁଟପାଟ କରି ଭାଙ୍ଗି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁଧାମୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏଥର କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ବାବରି ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ଉନ୍ମତ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଖଣି ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଂଲାଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୁଧାମୟମାନେ ମୌଳବାଦୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଥାବାରୁ 90ରେ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। 92ରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କାହିଁକି? ଏଥରକ ବି ସୁଧାମୟମାନଙ୍କୁ ମୂଷାଗାତରେ ଲୁଚିବାକୁ ହେବ। ବିପଦ କଟିଗଲା ପରେ ବାହାରି ପାରିବେ। ସୁଧାମୟ ହଠାତ୍ ଆଶଙ୍କାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ସେ କ'ଣ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଦେଶରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବାକୁ ହେବ? ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି? ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେଠାରେ ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସୁଧାମୟ କାହିଁକି ଦାୟୀ ହେବେ? ହଠାତ୍ ସୁଧାମୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। କିରଣମୟୀ ତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ମାୟା ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଦାଚାରଣ କରୁଛି। ସେ ବାପାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ତୁମେମାନେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କିରଣମୟୀ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଯିବି, ଭାଇ ତ ଶୋଇଛି, ପେପର ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖେଁ ପାରୁନ ନହେଲେ ରିଫାତ ହେରିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବସିଥିବି। ଆଉ ତୋର ନୀଳାଞ୍ଜନା ଦତ୍ତ ନାଁଟାକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସୁଧାମୟ ଆଖି ମୁହଁରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମାୟା କହିଲା, ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ମୁହାମ୍ମଦ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ କହିଲେ ପରା ମୁସଲମାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ନା ହେବି ଫିରୋଜା ବେଗମ। ମାୟା, କିରଣମୟୀ ଧମକ ଦେଲେ। ସୁଧାମୟ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥରେ ମାୟା ଆଡ଼କୁ ଥରେ କିରଣମୟୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମାୟା, 47ର ଦେଶ ବିଭାଗ ଦେଖିନି, 50ର ଦଙ୍ଗା ଦେଖିନି, 71ର ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିନି। ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପରଠାରୁ ଦେଖିଛି ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ଇସଲାମ, ଦେଖିଛି 90ର ବିଭତ୍ସ ନିଆଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାୟା ଏକ୍ଷଣି ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସୁଧାମୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଶୂନ୍ୟତା ମାୟାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇଲା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମାୟା ବୋଲି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ସୁଧାମୟଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟାପିଗଲା। ମାୟା ସତକୁ ସତ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପାରୁଲ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଧାମୟଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କି କିରଣମୟୀଙ୍କର? ସୁରଞ୍ଜନ ବି ଯେକୌଣସି ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ସୁଧାମୟ ଏବେ ଆଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। 72ରୁ 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ଘର ପାଖର ଦର୍ଜି ଦ୍ୱାରା 5 ଖଣ୍ଡ ପାଇଜାମା ତିଆରି କରିନେଲେ। ତା ପରଠାରୁ ପାଇଜାମା ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଲମ୍ବା ସାର୍ଟ। କିରଣମୟୀ ଆଗ ଭଳି ମୋଟା ଟୋପା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁରର ଛୋଟିଆ ଟିପଟିଏ, ସେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଅଛି ହାତର ଶଙ୍ଖା 2ଟା। 71ର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ ସୁଧାମୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶରେ କିରଣମୟୀ ପୁଣି ଖୋଲି ରଖିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ କିରଣମୟୀ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଜାତି ରକ୍ଷା ହେଉଛି ସିନା, ମାନ ରକ୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ସୁରଞ୍ଜନ ସକାଳେ ଅନେକ ଡେରିରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା। ସୁଧାମୟଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ କଲା। ବାଥରୁମ୍ ଗଲା, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ସୁଧାମୟଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଆରାମ କରି ବସିଲା। କିରଣମୟୀ ପୁଅ ପାଇଁ ଚା ନେଇ ଆସିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ସତେ ଯେମିତି ଏଇମାତ୍ର କେହି ମରିଯାଇଛି। ବାପା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ବି ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁନି। ସୁରଞ୍ଜନ ବି ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମାୟା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇପାରେ। ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେ ତା ନାଁ ଫିରୋଜା ବେଗମ ହେଲେ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ମାୟା ସାଙ୍ଗରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସହଜରେ ସେ ଫିରୋଜା ବେଗମ ନାଁଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି। ମାୟାର 2 କ୍ଲାସ ଉପରେ। ହୁଏତ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବାହା ବି ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସୁରଞ୍ଜନ ଭାବେ ମାୟା ହିଁ ବେଶ ଅଛି। ଧର୍ମ ଫର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ସେ ଯେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ସତ। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାହା ହେବ ତ? ସୁରଞ୍ଜନ ତା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିଛି ପରବିନ ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବିନ କହିଥିଲା, ତୁମେ ମୁସଲମାନ ହୁଅ।
ସୁରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଧର୍ମ ବଦଳିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ତା ଅପେକ୍ଷା ଯାହାର ଧର୍ମ ସେଇଆ ରହୁ। ଯାହାର ଯାହା ଧର୍ମ ସେହିଭଳି ରହିବା। ପରବୀନଙ୍କ ପରିବାରର ମନପୋତ ହୋଇନି। ସେମାନେ ପରବୀନକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ ବାହା କରାଇଦେଲେ। ପରବୀନ ବି କାନ୍ଦି କାଟି ବାହା ବେଦିରେ ବସିଲା। ସୁରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ସୁଧାମୟ ସେହିଭଳି ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଭାରତକୁ ନ ଯାଇ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେଥର ଭାରତ ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଲା ହେଲା ସେତେଥର ସେ ବାଟକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ପୁଅ ମୁହଁକୁ ହାଁ କରି ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସୁରଞ୍ଜନ ବି ବେଶ୍ ନିର୍ଲିପ୍ତ। କିଛି ଯେମିତି ଘଟିନି ସେହିଭଳି କିରଣମୟୀଙ୍କ ହାତରୁ ଚା କପ୍ ନେଇ ଖୋଲା ଦରଜା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଡିସେମ୍ବର ତ ଗଲାଣି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶୀତ ବି ପଡ଼ିବନି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଦିନେ ଶୀତ ସକାଳରେ କେମିତି ଆମେ ଖଜୁରୀ ରସ ପିଉଥିଲୁ। କିରଣମୟୀ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ଭଡ଼ା ଘର ଖଜୁରୀ ଗଛ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ନିଜ ହାତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇଥିବା ଘର ତ ପାଣି ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଆସିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମପଲ୍ଲୀ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ କିରଣମୟୀ ଲଗାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ବି ଥିଲା। ସୁରଞ୍ଜନ ଖଜୁରୀ ରସକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସୁରଞ୍ଜନ ଓ ମାୟା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ରସ ହାଣ୍ଡିକୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କିରଣମୟୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠୁଛି। ସୁରଞ୍ଜନର ଉଦାସ ଆଖିରେ ବି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ଘରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଧାମୟ ଦତ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାୟାକୁ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ କିଏ ସୁରଞ୍ଜନ ଜାଣିଥିଲା। ଏଡୱାର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଛି ପିଲା ପକେଟରେ ଛୁରୀ ରଖି ଆଡ୍ଡା ମାରନ୍ତି। ସୁରଞ୍ଜନର ଅନୁମାନ ଏହି କାଣ୍ଡଟି ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ମାୟାକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ରଖା ହୋଇଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ମାୟା ଘରକୁ ଏକା ଏକା ଚାଲି ଫେରି ଆସିଥିଲା। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କିଏ ଧରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ମାୟା 2 ମାସ କାଳ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରିଥିଲା। ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଭୟ ପାଉଥିଲା। ମଝିରାତିରେ ନିଦରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁଧାମୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ସହର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ। ରଇସୁଦ୍ଦିନ ନାମରେ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା। ସୁଧାମୟ ରଇସୁଦ୍ଦିନକୁ ତାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷରେ ବିକିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସୁରଞ୍ଜନ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବିନି, ଦରକାର ହେଲେ ସାଇର ମସ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କେସ୍ କରିବ। ରାତିରେ ଘର ଉପରେ ଢେଲା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସେ ଯେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେବେ। ସୁଧାମୟ ଥାନାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଥାନାରେ ପୁଲିସ କହିଲା, କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ସୁରଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିଲା। ବାବୁ, ଲିଟନ, ସାଦେକ, ଉଲୋନ, ଟମାସ। ବୟସ ତାଙ୍କର 17 କି 18 ବର୍ଷ ହେବ। ଘର ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ସୁସୁରି ମାରନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି ତୋଳି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ନିଅନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସୁଧାମୟ ରଇସୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦିନେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଢାକାକୁ ବଦଳି ହୋଇଯିବି। ଘରଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଭାବରେ ଜମୁନାହିଁ। ସ୍ୱଦେଶୀ ବଜାରର ସେହି ପୁରୁଣା ଫାର୍ମାସିରେ ଉପରଓଳି ବସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି। 2-4ଟା ଗରିବ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁ। ଏତେ ଗରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝାମେଲା ଥିଲା। 3 ବର୍ଷ କାଳ ଘର ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ମକଦ୍ଦମା ବି ସୁଧାମୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିବେଶୀ ଶୌକତ ହୋସେନ ଜାଲ ଦଲିଲ କରି ଘର ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସବୁର ସାମ୍ନା କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରି କରି ସୁଧାମୟ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଧାମୟ ରିଟାୟାର କଲେଣି। ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହାର୍ଟର ବେମାରୀ, ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ମନେ ହେଉନି। କିରଣମୟୀ ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହନ୍ତି, ଏ ଦେଶରେ ଯଦି ଆଉ ରହିବା ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତାହେଲେ ମାୟାକୁ ନେଇ ତୁ କଲିକତା ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଆଉ ତୋ ବାପା ବାକି କେତେଟା ଦିନ ଏଇଠି ରହିଯିବୁ। କଲିକତା ଯିବା କଥା କହିଲେ ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଯାଏ। ସେ କାହିଁକି ଯିବ କଲିକତା? କଲିକତାରେ ସୁରଞ୍ଜନର ମାମୁଁ ମାଉସୀ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସୁରଞ୍ଜନକୁ କେତେବେଳେ ବି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ କଲିକତା ତାର ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ସୁରଞ୍ଜନ ନିଜ ଦେଶରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବାର ସେଇ ଜୋରଟା ଆଜିକାଲି ଆଉ ହେଉନି। ବିଶେଷ କରି 90 ପରେ ତାର ମନେ ହେଉଛି ସେ ଯେପରି ଏ ଦେଶର କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଦେଶର ପ୍ରବାସୀ। ତାକୁ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ବାବରି ମସଜିଦରେ ହାତ ଦେଲ? ତୁମେମାନେ? ସୁରଞ୍ଜନ ଅବାକ୍ ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ କିଏ? ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ସୁରଞ୍ଜନର କ'ଣ ଏକା ଲୋକ? ତାହେଲେ କ'ଣ ସୁରଞ୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ଭାରତ? ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମରୁ ସେ ପ୍ରବାସୀ। 1990 ମସିହାରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ସୁରଞ୍ଜନର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଚାହା ତାର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। କିରଣମୟୀ ସୁଧାମୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୁଧାମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ସୁରଞ୍ଜନ କହିବ, ଚାଲ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। କହିବ କି ଚାଲ ଯିବା, ଘରେ ତାଲା ଲଗାଅ, ଲୁଟ୍ ହେଲେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ସୁଧାମୟଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ଦେଶ ବିଭାଗ ପରଠୁ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କିରଣମୟୀ ହଠାତ୍ ଉଠି ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଝରକା ବନ୍ଦ କଲେ ବି ସେ ପଟୁଆରର ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର, ସକାଳେ